जय जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री माने आशा करुच्ची आपण मैंने भल रही आपण मानकर परिवार भल रही सी सर ओडिया यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को अनेक अनेक शुभ संध्यार शुभेच्छा। आशा करुच्ची समस्ते भल रही थांतु। एवं देख पिला माने आमे जो आलोचना करूथिलु ओडिया पेडागोजी तेणु केते गुड़िक ओडिया पेडागोजी वीडियो गुड़िक मु आलोचना कर देछि। आउ जो रही प्रश्न उत्तर गुड़िक संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक से गुड़िक यही वीडियो रे मु आज संपूर्ण भाव में आलोचना करदेवी। जदि जो पिला माने प्रथम द्वितीय वीडियो को देखी नाहंती तेबे यही वीडियो रे बा यही वीडियोटी डिस्क्रिप्शन रे ता लिंक दे देछि ताहा मध्ये आपण माने देखि दियंतु। तेणु पिला माने जो मैंने ओडिया रे पीजी करने चाहूँगी बा ऑनर्स ने पढ़ुंट एवं नेट जेआरएफ करने चाहूँगी से यही वीडियोटी एवं सबुठार बेसी इम्पोर्टेंट होची जो मैंने सिटी बीएड ओस्टेट ओटीईटी पेपर 1 पेपर 2 देवाक जाउछन्ते ताहा मानक यही वीडियोटी। तेणु पिला माने चलो आमे 50 नंबर पर्यंत क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करथिलु। आउ जते गुड़ी रही मुझे गुड़ी आज संपूर्ण भाव में अति सरल सहित आलोचना करदेवी। तेणु देख पिला माने ये जो प्रश्न गुड़िक जो आसी अच्छी बाणी अच्छी से गुड़िक हूँ आपण मानकर मल्टीपल चॉइस आप पढ़े एवं से गुड़िक ऑप्शन जो 4टी ऑप्शन देखिक तार सठिक उत्तर को कहे एवं जो गुड़िक मु कहूँचे जे आपण माने को जे लिखा को बहुत गुरुत्वपूर्ण से गुड़िक आप सुंदर भाव नोट करंतु जहाँफल आपण माने सुंदर भाव नोटटी कर सारे आपण माने निहाती जेकोसी परीक्षा देले बहुत सुंदर भाव दे पारे। तेणु चलो पिला माने आउ काल विलंब न करी आउ जते गुड़िक रहिला से गुड़िक मु आज सुंदर भाव आलोचना करी दउछि। तेणु देख जो 50 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना केउ राज्यर मुख्यमंत्री मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को 10म श्रेणी बहुत गुरुत्वपूर्ण पर्यंत कार्यकारी करने पदक्षेप नहीं थिले। ओडिशा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश न पश्चिम बंग। 50 नंबर मध्याह्न भोजन पाई तेणु यार ठीक उत्तर रही ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तापर 51 सर्वशिक्षा अभियान नियम अनुसार जनबसतिर प्रति किलोमीटर मध्य केते जनसंख्या पाई गोटे प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करा जीवो। बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने आउ थरे कहूँ देख ना सर्वशिक्षा अभियान नियम अनुसार जनबसतिर प्रति किलोमीटर मध्यरे केते जनसंख्या पाई गोटे प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करा जीवो। 100 जन 200 जन 300 जन ना 400 जन। 51 बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने तेबे गोटे प्राथमिक विद्यालय करने हेले जनसंख्या केते हेबा दरकार ऑप्शन नंबर सी 300 जन हेले आम गोटे कौन करवा ना प्राथमिक विद्यालय गढ़ी पारिबा। तापरे 52 प्रति 2 किलोमीटर मध्य सर्वशिक्षा अभियान नियम अनुसार जनबसतिर केते जनसंख्या पाई गोटे उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा कर से प्राथमिक विद्यालय गला ये उच्च प्राथमिक विद्यालय। 52 300 जन ना 500 जन ना 600 जन ना 800 जन बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने। तेबे उच्च विद्यालय प्रतिष्ठा करने ताले जनसंख्या केते दरकार ना ऑप्शन नंबर डी 800 जन हेले आम गोटे उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करिया जाई पारिबो। तापर देखो 53 नंबर कंडुजेंक मत अनुसार परिचालनार अर्थ कौन। 53 नंबर कंडुजेंक मत अनुसार परिचालनार अर्थ कौन। ऑप्शन नंबर ए देछि संबलर विनियोग, बी रे देछि दल समूह द्वारा कार्य करिवा,
ସିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଡିରେ ଦେଇଛି ସଂଗଠିତ ବଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଳା। ତେବେ 53 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସଂଗଠିତ ବଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଳା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ 54 ନମ୍ବର, ଜି ଡେରିପେଡ୍ ଓ ଜେ ବି ଥାମ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିଚାଳନା କ'ଣ? 54 ନମ୍ବର, ଜି ଡେରିପେଡ୍ ଓ ଜେ ବି ଥାମ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିଚାଳନା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାତମ ପରିଚାଳନା ଉତ୍ତର ମାପିବା ନେଇଥାନ୍ତି। ବିରେ ଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନାର ଉଜର ବାପିତୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ସିରେ ଦେଇଛି ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପ୍ରୟୋଗକୁ ବୁଝାଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? 54 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଇଛ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପ୍ରୟୋଗକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖ 54 ନମ୍ବର, ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳନ କୁହାଯାଏ? 55 ନମ୍ବର, ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ଭୌତିକ ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଭାଗବତ ସମ୍ବଳ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍? 55 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କ'ଣ ହେବ? ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ 56 ନମ୍ବର, ନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଗୃହ, ପୁସ୍ତକାଗାର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଆଦିକୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହା ମଧ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଗୃହ, ପୁସ୍ତକାଗାର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଆଦିକୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ, ଭାବଗତ ସମ୍ବଳ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? 56 ନମ୍ବର। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖ 57 ନମ୍ବର, ନା ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳନା ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ମାନବ ସମ୍ବଳ ନା ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ ନା ଭାଗବତ ସମ୍ବଳ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍? 57 ନମ୍ବର। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖ 58 ନମ୍ବର, ନା ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? 58 ନମ୍ବର। ଦେଖ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ନା ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ ନା ଭାବଗତ ସମ୍ବଳ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? 58 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଭାବଗତ ସମ୍ବଳ। ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ? ନା ଭାବଗତ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖ 59, ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ 5ଗୋଟି ଏମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏମ୍ର ଉପାଦାନ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଇଏ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ 5ଗୋଟି ଏମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏମ୍ର ଉପାଦାନ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଏରେ ଦେଇଛି ମନି, ବିରେ ଦେଇଛି ମେନ୍ ପାୱାର, ସିରେ ଦେଇଛି ମେଟେରିଆଲ, ଡିରେ ଦେଇଛି ମେରିରାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ। ତେବେ କେଉଁଟା? 59। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି, ମେରିରାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବା ମେରିରାଇ ନୀତି। ଏମ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 60, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନାର କ'ଣ ଅଟେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ପ୍ରକୃତି, ସିରେ ପରିସର ନା ଆବଶ୍ୟକତା? 60 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରକୃତି। ତାପରେ ଦେଖ 61 ନମ୍ବର,
ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଭୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର କ'ଣ ସୂଚିତ କରୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରିସର, ନା ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ଚରିତ୍ର। 61 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଭୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର କ'ଣ ସୂଚିତ କରୁଛି? କ'ଣ ଦେବେ? ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚରିତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ 62 ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ବିରେ ଦେଇଛି ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ, ସିରେ ଦେଇଛି ମାନବ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି। ଡିଟା। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ। ତାପରେ ଦେଖ 63 ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ଅଟେ? ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ଅଟେ? ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ, ନା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ସିରେ ଦେଇଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ତେବେ 63 ନମ୍ବର ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ତାପରେ 64 ନମ୍ବର ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ପରିଚାଳନା ଅଟେ? 64 ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ, ନା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ। ଏ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 65 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଯଦି ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବାହ୍ୟ। ଏରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ, ବିରେ ଦେଇଛି ବାହ୍ୟିକ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ଡିରେ ଦେଇଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ। 65 ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାହ୍ୟିକ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବାହ୍ୟିକ। ତାପରେ 66 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କଲେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ଅଟେ? ଆଉ ଥରେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କଲେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ଅଟେ? 66ର ଅଂଶୀଦାର, ନା ଅଣ ଅଂଶୀଦାର, ସିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ନା ବାହ୍ୟକ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଂଶୀଦାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 67 ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ଅଂଶୀଦାର, ଅଣ ଅଂଶୀଦାର, ନା ବାଧ୍ୟକ, ନା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। 67 ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅଂଶୀଦାର। ତାପରେ ଦେଖ 68 ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉପାଦାନ, ନା ପ୍ରକୃତି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ। 68 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉପାଦାନ, ନା ପ୍ରକୃତି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 69 କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବା କ'ଣ ମାଗୁଛି, ଏବଂ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଲିଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 69 କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା କର୍ମନିଷ୍ଠା ହେତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କର୍ମନିଷ୍ଠା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବିରେ ଦେଇଛି ସାମାଜିକ, ସିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ। 69 ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତାପରେ ଦେଖ ଚାଲ 70 ନମ୍ବର। ଦେଖ 70 ନମ୍ବର କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରଥା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବା ଉପାଦାୟକ ଅଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବ ନା ବିରେ ଅଛି ସାମାଜିକ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ? ତେବେ କେଉଁଟା ହେବ? 70 ନମ୍ବର। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାମାଜିକ। ତାପରେ 71 ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏରେ ଦେଇଛି ପରିଚାଳନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିରେ ଦେଇଛି ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରକୃତି, ସିରେ ଦେଇଛି ପରିଚାଳନାର ବ୍ୟବହାର, ଡିରେ ଦେଇଛି ପରିଚାଳନାର ପରିସର। 71 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପରିଚାଳନାର ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଦେଖ 72 ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକପତ୍ର ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧତା ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନାର କେଉଁ କାରକ କୁହାଯିବ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକପତ୍ର ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧତା ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନାର କେଉଁ କାରକ କୁହାଯିବ? ଏରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାମାଜିକ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା? ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକପତ୍ର ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧତା ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନାର କେଉଁ କାରକ କୁହାଯିବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁହାଯିବ ନା ସାମାଜିକ କୁହାଯିବ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ? କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ସି ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି 72 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସାଂସ୍କୃତିକ। ତେଣୁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।